കൃപകൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിശേഷാൽ ഈ 3 ദിവസവും ദൈവവചനം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത സാബു ബ്രദർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സന്ധ്യാവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. खास करके पास्टर सुरेश और उनके परिवार और कलीसिया के हर एक सदस्य जो इस शाम के समय इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, खास करके मेरे 3 दिन के भाषण को भाषांतर किया हुआ भाई को और सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मेरा प्रेम का वंदन देती हूँ. സുവിശേഷീകരണം എന്ന ദൗത്യം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിച്ചത്. सुसमाचार की उस जिम्मेदारी आपके अंदर प्रवेश करने का एक इच्छा और एक मकसद इस 3 दिनों में मैंने रखा था. എന്നാൽ ഞാൻ ദീർഘമണിക്കൂറുകൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒരു അറ്റം പോലും ഈ 3 ദിവസം കൊണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. मगर मैं जानती हूँ कि मैं जो लंबे घंटों तक जो अध्ययन कराती हूँ उसका एक छोटा सा अंश भी इन 3 दिनों में हुआ नहीं है. കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ അവരെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന നിയോഗത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലേഡീസ് ഫെലോഷിപ്പ്. और क्रिश्चियन लेडीज फेलोशिप एक संस्था है जो केरला के उत्तर जगहों के उस स्त्रियों को परमेश्वर के उस सुसमाचार की जिम्मेदारी को बताने के लिए और उनको तैयार करने के लिए एक संस्था हमने शुरू किया है. ആ ദർശനം കർത്താവിന്റെ അകത്ത് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പണം തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാം. जब उस दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया तब मैंने परमेश्वर से कहा कि अगर मुझे आप संपत्ति या उसका धन दोगे तो मैं जाऊंगा. കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകൾ വളരെ പാവപ്പെട്ട ജനമാണ്. സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകണമെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് ഭൗതിക നന്മ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. केरला के उत्तर प्रदेश जो है वहाँ बहुत इस प्रकार बेचारे लोग और धन संपत्ति कम वाले लोग वहाँ रहते हैं. तो उनके बीच में अगर मैं सेवकाई करने जाऊं तो उनके लिए वहाँ खर्चा जो होगा वो मुझे अगर आप परमेश्वर दोगे तो ही मैं उस बार जाकर उनके बीच में सेवकाई कर पाऊंगी करके मैंने परमेश्वर से कहा. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, പണമല്ല തരുന്നത്, നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പണം തരാം. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि संपत्ति बड़ी नहीं है, अगर आप जाओगे तो मैं आपको धन दूंगा. ഞാൻ പണം തരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവ് നീ പോയാൽ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. 2 വർഷം ഞാനും കർത്താവുമായി ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. मैंने परमेश्वर से कहा कि अगर आप मेरा खर्चा उठाओगे या दोगे तो ही मैं जा पाऊंगी. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम जाओ, मैं आपका खर्चा संभाल लूंगा. और इस प्रकार मैं और परमेश्वर के बीच में करीबन 2 साल तक हम इस प्रकार वाद विवाद करते रहे. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി ഞാൻ തോറ്റു, ദേ കർത്താവ് ജയിച്ചു. और पिछले 6 साल से मैं हार गई और परमेश्वर जीतता रहा. വിശ്വാസത്തോടെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചു. ഇതുവരെ ഒരു കുറവും വരുത്താതെ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാനും അനേകരെ സഹായിക്കുവാനും എല്ലാമുള്ള വഴികൾ തുറന്ന് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ സഹോദരിമാർ മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. और पिछले 6 साल से केरल के उस उत्तर जगहों में परमेश्वर की सेवकाई में अनेक बहनों के साथ परमेश्वर हमारे संस्था को लगे रहने के लिए सहायता किया. अनेक प्रकार के सहायता और जिंदगी के जरूरतमंदों को सहायता करने के लिए और सेवकाई में लगे रहने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया. അവർ ഈ വചനം പഠിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. अनेक स्त्रियां बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं और वे परमेश्वर के वचन सीखकर इस प्रकार उन इलाकाओं में जाकर परमेश्वर की सेवकाई एकदम सामर्थ्य रूप से करते हैं. സുവിശേഷീകരണത്തിൽ സഹോദരിമാർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. और सुसमाचार की जिम्मेदारी में बहनों का एक बड़ा भागीदारी है. അവരെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം. उनको उनके उस भागीदारी की महत्व को, उसके गहराई को अगर समझाएंगे तो हम देख सकेंगे कि बहनें भी उस भागीदारी निभाने के लिए उतरते हैं. ഇന്ന് പലരും സഹോദരിമാരുടെ ശുശ്രൂഷയെ എതിർക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. आज हम देखते हैं कि अनेक जन स्त्रियों के उस सेवकाई के विरुद्ध खड़ा रहते हैं और उनके उस सेवकाई को विरुद्ध करके अनेक बातें उनके विरुद्ध बोलते रहते हैं. എന്നാൽ ദർശനം പ്രാപിച്ച അനേക സഹോദരിമാർ വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്.
അവരെ ഈ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരുടെ ദർശനങ്ങളും വിശാലമാകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. मगर प्रार्थना करके दर्शन प्राप्त किए हुए अनेक बहनें आजकल घर के अंदर बंद रहते समय प्रार्थना के साथ उनको अगर हम बाहर लेके आएंगे तो उनके द्वारा परमेश्वर करने वाले उस अचंभित बातों को इन दिनों में हम देख पाएंगे. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലുള്ള സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള ദൈവിക ദൗത്യം വലുതാണ്. आज शाम के समय मेरे बातों को सुनने वाले गुजरात के निवासी बहनों को मैं कहती हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर की उस जिम्मेदारी जो है वो बहुत बड़ा है. സഹോദരിമാർക്ക് മാത്രമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സുവിശേഷീകരണമുണ്ട്. और केवल बहनें कर सकते हैं इस प्रकार की सुसमाचार की सेवा भी है. അവർ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. और मैंने कहा कि जो बहनें कर सकते हैं ये और एक व्यक्ति या और कोई व्यक्ति नहीं कर सकते हैं. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വ്യത്യസ്തമായ വേദപുസ്തകമില്ല. स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग परमेश्वर का शास्त्र या वचन नहीं है. സുവിശേഷീകരണം എന്ന ദൗത്യം മുഴുവൻ പേരെയും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. सुसमाचार की उस जिम्मेदारी, उसको फैलाने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने सौंपा है. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഒരവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വല്ല വിധേനയും ഒരാളെയും കൂടെ കർത്താവിലേക്ക് നേടാൻ സഹോദരിമാർ തീരുമാനമെടുക്കണം. और इसलिए मिलने वाली कोई भी मौका को हम खोए नहीं और कैसे भी करके किसी भी एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य के लिए कमाने के लिए बहनों को प्रयत्न करना जरूरी है. സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച ഒരുപാട് പേരെ നമുക്കറിയാം. सुसमाचार की सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पण किए हुए अनेक जनों को हम जानते हैं. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടയാൾ കർത്താവിന്റെ അമ്മ മറിയയാണ്. उसमें एकदम मुख्य व्यक्ति जो है यीशु मसीह के माता जी मरियम थी. എത്രയോ തടസ്സങ്ങൾ പറയാമായിരുന്ന തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തടസ്സങ്ങളും പറയാതെ ദൈവിക ദൗത്യത്തിനു വേണ്ടി ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചവളാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസി. अनेक अपने जिंदगी में वो बहाने बना सकती थी, बता सकती थी, मगर वो सारे बहाने को हटाकर परमेश्वर के उस योजना के सामने, हे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, आपके दासी हूँ, मैं आपको सौंपती हूँ करके उस समर्पण के साथ उस सेवकाई के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया. ഒരുപാട് പരിമിതികളുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തനിക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു ചാടിയ ഒരു മറിയയാണ് നമുക്ക് മുൻപിൽ മാതൃകയായി നിൽക്കുന്നത്. अनेक कमजोरी और रुकावट होने वाली उन समयों में उसके जिंदगी में उसको क्या क्या तकलीफ और प्रतिकूल का सामना करना पड़ेगा, उस प्रकार की बातों के प्रति उसने विचार किए बगैर अपने आप को सुसमाचार की उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो समर्पण करते हुए एक मरियम को हम देखते हैं. മറ്റൊരു സഹോദരിയുടെ പേര് പ്രിസ്കില്ല എന്നാണ്. और एक बहन का नाम है प्रिस्किल्ला. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അപ്പൊല്ലോസിനെ പോലുള്ള മറ്റു ചിലരെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച അനുഗ്രഹീതയായ സഹോദരിയാണ് പ്രിസ്കില്ല. प्रेरित पौलुस के साथ वो पढ़ी और उसके बाद अपोलोस नामक अनेक प्रेरितों को परमेश्वर के लिए कमाने के लिए जुड़ी हुई बहन है प्रिस्किल्ला. പ്രിസ്കില്ല ഭർത്താവായ അക്വിലാവിനോട് ചേർന്നാണ് സുവിശേഷീകരണത്തിൽ നിന്നത്. प्रिस्किल्ला अपने पति अक्विला के साथ परमेश्वर के सुसमाचार में लगी रहे. ആ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു, അവർ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനു വേണ്ടി കഴുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായവരാണ്. उस परिवार के प्रति हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि वे प्रेरित पौलुस के लिए अपना गर्दन तक कटवाने के लिए, रख देने के लिए उतना समर्पण किए हुए लोग. അപ്പൊ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി എറിഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെട്ടവരും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കഴുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തവരും ഒക്കെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നവരാണ്. इस प्रकार नए नियम में हम इस प्रकार के लोगों को देखते हैं जो अपने आप को सुसमाचार के लिए फेंक दिया और सुसमाचार के लिए अपने गर्दन को लंबा करके दिखा दिया. ഇന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാനോ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ കഴുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാനോ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ലഘുലേഖയെങ്കിലും കൊടുത്ത് മറ്റൊരാളെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ കഷ്ടം. आज आप जिस जगह पर आप रहते हो वहां आप अपने आप को फेंक नहीं पा रहे हो, अपने गर्दन को लंबा नहीं कर पाते हैं. इसकी जरूरत तो है नहीं, मगर कम से कम एक छोटा ट्रैक्ट देकर भी अगर परमेश्वर के राज्य में किसी को अगर आप कमा नहीं पाते हैं तो आपके लिए हाय. അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷീകരണത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ 2 ദിവസം പറഞ്ഞത്. और इसलिए सुसमाचार की उस जिम्मेदारी के लिए निभाने के बातों के लिए बारे में 2 दिन से मैंने कहा. ഒന്ന് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിവരരുന്ന സാക്ഷിയാകുക. सबसे पहले सुसमाचार के लिए सीधे खड़ा रहकर गवाही ठहरना.
രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പങ്കാളികളാകുക. दूसरा प्रार्थना के द्वारा भागीदारी निभाने का. മൂന്ന് കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ പങ്കാളികളാകുക. तीसरा कष्टता के द्वारा हम भागीदारी बनते हैं. നാല് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ പങ്കാളികളാകുക. चौथा देने में हम भागीदारी बनते हैं. കൊടുക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ്. देखकर हम भागीदारी बनने के लिए थोड़ा मुश्किल है. നമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ അവർക്ക് പാസ്റ്റർമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവർക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് പലപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത്. हम अक्सर जब सेवकाई के लिए देते हैं तो हमारे मन में इस प्रकार विचार आता है कि पासवानों के पास धन बढ़ जाता है या उस संस्थाओं के पास पैसा ज्यादा होता है, इसकी वजह से हम देने से चूकते हैं. പഴയ നിയമ ഗോത്രപിതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവം അവകാശം കൊടുത്തപ്പോൾ ലേവി ഗോത്രത്തിന് ദൈവം അവകാശം കൊടുത്തില്ല. और पुराने नियम में जब कुलों के पिताओं को परमेश्वर ने हक दिया, उनका अवकाश को दिया, जब लेवी के उस कुल को परमेश्वर ने हक नहीं दिया. അതിന്റെ അർത്ഥം ലേവി ഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശം യഹോവയായ ദൈവമാണെന്നാണ്. उसका अर्थ यह है कि लेवी कुल का जो हक और अवकाश जो है वो परमेश्वर यहोवा ही था. എല്ലാ ഗോത്രവും 10 വീതം കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേവി ഗോത്രത്തിന് ലഭിക്കും. और जब सारे कुल 10 में से एक भाग जब देता है तब उस भाग लेवी को मिलता है. അപ്പൊ 10 കൊടുക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങൾക്ക് 9 ഉള്ളു കയ്യില്. और जब 10 में से एक भाग जब अन्य कुल दे देते, अलग कर देते हैं, तब उनके पास केवल 9 भाग बचता है. എന്നാൽ 11 ഗോത്രങ്ങളും 10 വീതം കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേവി ഗോത്രത്തിന് 11% കിട്ടുകയാണ്. अगर जब देखिए 11 कुल के लोग अपने एक एक भाग जब लेवी गोत्र को कुल को देते हैं, तब लेवी को 11 भाग मिलता है. അപ്പൊ കർത്തൃവേലക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. अब हम देखते हैं कि सेवकों को देने के उस महत्व के बारे में हम देखते हैं. എന്റെ സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ അവിടെ എങ്ങും നിൽക്കാതെ വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. समय की कमी की वजह से वहां खड़े रहिए बगैर मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിലയേറിയ ഭൗതിക നന്മ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. आपके हाथ में बहुमूल्य संपत्ति में से भाग जब आप देते हैं उसके बारे में केवल मैं नहीं बोल रही हूँ. സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ കൊടുക്കാനും തയ്യാറാകണം. सुसमाचार के लिए आपके पीढ़ियों को देने के लिए भी आप तैयार हो जाना चाहिए. നമുക്കുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ തലമുറകളെയും കൊടുക്കണം. हमारे पास जो भी उपलब्ध है उन सारे बातों को सुसमाचार की सेवा के लिए देना है, उसके साथ अपने पीढ़ियों को भी देना है. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മണ്ണിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അമ്മ കൊടുത്തതാണ് ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിന് വേണ്ടി. ऑस्ट्रेलिया के उस जगह पर रहकर जो माताजी ने प्रार्थना किया, उस माताजी ने अपने बेटा ग्रैहम स्टेन्स को इस सुसमाचार के लिए सौंप दिया था. സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ കൊടുത്താൽ അത് നഷ്ടമല്ല. सुसमाचार की सेवा के लिए अपने बच्चों को अगर आप अर्पण करते हैं तो वो कभी वो नष्ट नहीं होगा. സുവിശേഷത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാം. सुसमाचार की भागीदारी को निभाने के लिए हमारे पास जो भी बातें उपलब्ध है उन सारे को बातों को देने के लिए हमें तैयार होना जरूरी है. 1 കൊരിന്ത്യർ 9 അധ്യായത്തിന്റെ 16 17 വാക്യങ്ങൾ. पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसकी 16 और 17 वचन. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല. നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है. और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय. ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം എരിവുണ്ടായിരുന്ന ശൗൽ പൗലോസായി മാറിയപ്പോൾ തനിക്ക് രൂപാന്തരം വരുത്തിയ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നു. व्यवस्था के बारे में घमंड रखा हुआ उस शाऊल, जब उसके अंदर सुसमाचार के द्वारा एक बदलावट आई तो देखिए वो कहता है कि अगर सुसमाचार सुनो तो उसको हाय. പൗലോസ് വീണ്ടും പറയുന്നു സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. और वापस वो कहता है कि सुसमाचार के बारे में मुझे कोई शर्म नहीं है या लज्जे की अवस्था नहीं है. ശരിയാണ്, ആർക്കും സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാൻ അവകാശമില്ല. और सही बात है कि और किसी कोई व्यक्ति सुसमाचार के निमित्त लज्जित होने की अवकाश नहीं है. ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന സുവിശേഷം അത് ലജ്ജിക്കത്തക്കതല്ല. और परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटे को हमारे लिए दिया, उस समाचार लज्जित के कारण नहीं है.
എന്നാൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. मगर मेरे बात को सुनने वालों को मैं एक सवाल पूछती हूँ. നാം സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. हम तो कहते हैं कि हम सुसमाचार के निमित्त लज्जित नहीं होते हैं. എന്നാൽ സുവിശേഷം നമ്മെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നുണ്ടോ? मगर क्या सुसमाचार हमारे बारे में लज्जित है? ഇത് എന്റെ ആളാണെന്ന് പറയാൻ സുവിശേഷത്തിന് നമ്മളെ നോക്കി ലജ്ജയുണ്ടോ? क्या सुसमाचार हमारे ओर देखकर ये मेरे व्यक्ति है, मेरा मनुष्य है करके कहने के लिए क्या सुसमाचार लज्जित हो रहा है? സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായ ജീവിതം നാം നയിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകൾ മോശമായതുകൊണ്ട് നമ്മെ നോക്കി ദൈവം സുവിശേഷം ലജ്ജിക്കുന്നുണ്ടോ? क्या हम हमारे चाल चलन सही नहीं होने के कारण, बुरे चाल चलनों में चलने के कारण क्या सुसमाचार या परमेश्वर हमें देखकर ये मेरा संतान है करके कहने के लिए लज्जित होती है? നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷം ലജ്ജിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഇവരാണോ സുവിശേഷവും കൊണ്ട് വന്നതെന്ന ചോദ്യം മറ്റുള്ളവർ പറയത്തക്ക നിലയിൽ നാം മോശമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നെങ്കിൽ സുവിശേഷം നമ്മെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കും. हमारे मसीह जिंदगी में अगर सुसमाचार के वजह से अगर सुसमाचार हम फैलाते समय क्या इन लोग ने इस जिम्मेदारी को निभा रहा है, क्या इनके बारे में लोग अगर हमारे बारे में बातें इस प्रकार बुरे कहते हैं तो सुसमाचार हमारे बारे में लज्जित हो रही है. സുവിശേഷം അറിയുന്നതിന് മുൻപേ ഉള്ള നമ്മുടെ ജീവിതവും സുവിശേഷം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മെ അറിയുന്നവർ കാണണം, നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ കാണണം, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ കാണണം, നമ്മുടെ തലമുറ കാണണം, നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ കാണണം. सुसमाचार हम जानने से पहले वाली जिंदगी और सुसमाचार जानने के बाद हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसके बीच में जो अंतर है, हमारे पड़ोस, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे मित्रगण सब जानकर पहचानना चाहिए. സുവിശേഷം അറിഞ്ഞവർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പലതിലും വേർപാട് പാലിക്കണം. सुसमाचार जाने हुए लोग इस संसार के अनेक बातों से अलगदाई को पालन करना है. നമുക്ക് ആകർഷണീയമായ പലതും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. हमें आकर्षित करने वाले अनेक बात इस संसार में उपलब्ध है. എന്നാൽ അതിലേക്ക് നമ്മെ വശീകരിക്കുവാൻ പിശാചും അവന്റെ ഏജന്റന്മാരും നിൽപ്പുണ്ട്. मगर शैतान और उसके एजेंट हमें उन बातों पर खींचने के लिए तैयार खड़ा है. എന്നാൽ അതിലേക്ക് നാം വശീകരിക്കപ്പെടാതെ വ്യത്യസ്തമായ വേർപാടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം. और उसके अंदर हम खींचे नहीं जाने के लिए हम अलगदाई की एक जिंदगी को संभालना है, जीना है. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവർ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തരാണ്. परमेश्वर के वचन के पालन करने वाले हर समय पर अलग दाई की जिंदगी जीते हैं. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിച്ച മൊർദെഖായിയെ കുറിച്ചും തന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ചും ദുഷ്ടനായ ഹാമാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിന്റെ രാജ്യത്തിലെ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു ജാതി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നു, അവരുടെ പ്രമാണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടേതിനോട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു. और उस व्यवस्था के बारे में और उसके बातों के लिए खड़ा रहा हुआ मोर्देकाई और उनके प्रजा के विषय में देखिए उस लोगों ने क्या कहा कि आपके व्यवस्था को विश्वास किया हुआ, यकीन किया हुआ एक प्रजा देखिए अभी फैल कर खड़ा हुआ है. ഇന്ന് നമ്മളെ നോക്കി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമാണം നമുക്കുണ്ടെന്ന്? और क्या आज हमें देखकर लोग कह पाएंगे कि हमारा एक अलग व्यवस्था है? ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളോടും അവരുടെ ചടങ്ങുകളോടും അവരുടെ ആചാരങ്ങളോടും ചേർന്ന് പോയിട്ട് ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല. संसार के लोगों के साथ मिलकर उनके उस रीति रिवाज के साथ हम भी मिलकर चलते हुए परमेश्वर के वचन का हम पालन और आदर नहीं कर सकते. ദാനിയേലിനോടൊപ്പം 3 ചെറുപ്പക്കാരും കൂടെ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് അടിമകളായി പിടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. दानियल के साथ बाकी 3 बालक लोग दूसरे एक देश में गुलाम के रूप में पकड़ा गया हुए थे. അവരെ അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. और उन बच्चों को गुलाम के रूप में लेके जाएंगे करके उनके माता पिता नहीं जानते थे. മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം നിന്നപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അകത്തു കൊടുത്ത ദൈവിക പ്രമാണം അവർ സൂക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി. माता पिता के साथ उस बालक के जब रहते थे तब उनके अंदर दिया हुआ उस परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्था को उन्होंने गुलामी के समय में संभाला. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ ദൈവദാസന്മാരോ
അവരുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരോ ആരുമില്ലാത്ത അടിമത്വത്തിൽ അവർ ചെന്നപ്പോഴും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവർ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനിടയായി. उनके अंदर व्यवस्था डाला हुआ और व्यवस्था के बातों को सिखाया हुआ उनके पासबान या संडे स्कूल के टीचर या उनके माता पिता कोई भी उनके गुलामी की अवस्था में उनके साथ नहीं होने पर भी परमेश्वर के नजर उनके ऊपर है करके उस बात को जानते हुए उन्होंने अपने जिंदगी को उस गुलामी के समय में संभाला. മാതാപിതാക്കളോട് ഞാനൊരു ദൂത് പറയാം. നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എഴുതി ചേർക്കണം. माता पिताओं को मैं एक संदेश देती हूँ, आपके बच्चे जब आपके हाथों में नियंत्रण में रहते हैं तब उनके मनों के अंदर इन वचनों को आपको लिख कर देना है. ലോകം എല്ലാ കാലവും അവരെ ആകർഷിക്കുവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അകത്ത് ലഭിച്ച ദൈവവചനം അവരെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടതിന് നാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം അവരുടെ അകത്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും വേണം. हर समय जब संसार उनको इस संसार की बातों में प्रलोभन करता है तब उस परिस्थितियों के बीच में वो हमेशा परमेश्वर के लिए खड़ा रहने के लिए हमें उनके अंदर इस वचन को डालना है, उनको सिखाना है. ഇന്ന് രാത്രി സുവിശേഷത്തിന്റെ വക്താക്കളായി നമ്മുടെ ഈ തലമുറ തീരേണ്ടതിന് മാതാപിതാക്കളെ നാം വില മുടക്കാൻ തയ്യാറാകണം. इस रात को परमेश्वर के उस समाचार की सेवका के वक्ता बनने के लिए हमारे उस पीढ़ियों के लिए हमें दाम चुकाने के लिए आज रात को तैयार होना जरूरी है. പ്രമാണമകത്തുള്ള തലമുറ അന്യരാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവരിലൂടെ ആ പ്രമാണം തെളിയിക്കുവാൻ, ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ അന്യരാജ്യത്ത് തെളിയിക്കുവാൻ ദൈവം തയ്യാറായി എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറയിലൂടെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി, അവരുടെ ജോലിക്കായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലൂടെ അനേകർ സുവിശേഷം അറിയുവാനും പ്രമാണത്തിൽ കടന്നു വരുവാനും ഇടയാകട്ടെ. इस पीढ़ियों के अंदर परमेश्वर का व्यवस्था था. उन लोग जब अपने गांव छोड़कर परदेशी और एक जगह पर जब गया तब वहां उन्होंने अपने जीवित परमेश्वर को दर्शाया और दिखाया. अगर ऐसा है तो अपने पीढ़ियां जब हमें छोड़कर अलग अलग देशों में जाते हैं तब वहां अन्य जगहों में परमेश्वर को दिखाने के लिए इन वचने उनको तैयार करेगी. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വചനത്തിന്റെ ആദിപാഠങ്ങൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. हमारे घर पे रहने वाले हमारे बच्चे संडे स्कूल में जाने से पहले ही वचन के शुरुआत की पाठे अपने माँ से सीखने हैं. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവിശേഷ പ്രാസംഗികനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബില്ലി ഗ്രഹാം. इस संसार के सबसे बड़ा सुवार्ता के प्रचारक था डॉक्टर बिली ग्रैहम. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാർ ചേർന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ एक बार जब उनके मित्र मिलकर बात कर रहे थे അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ബൈബിൾ വേർഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. और वे सब मिलकर अपने इच्छुक उस बाइबल के दर्शन के बारे में बात करने लगे. പുതിയ പല ട്രാൻസ്ലേഷനുകളിൽ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം സംസാരിച്ചു. और वे सब अपने अपने इच्छा के अनुसार रहने वाले उस बाइबल के ट्रांसलेशन और वर्शंस के बारे में बात करने लगे. ഒടുവിൽ ബില്ലി ഗ്രഹാം മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കണ്ട ബില്ലി ഗ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെർഷൻ ഏതാണ്? आखिरी में जब उस बातों के बीच में बिली ग्राम जो चुपचाप बैठा था उनसे अपने मित्रों ने पूछा कि आपके पसंदीदा उस वर्षन कौन सा है? ബില്ലി ഗ്രഹാം പറഞ്ഞു, എന്റെ അമ്മയുടെ വെർഷൻ ആണ് എനിക്കിഷ്ടം. बिली ग्राम ने उन्हें जवाब दिया कि मेरी माता जी का वर्षन मुझे बहुत पसंद है. അവരെല്ലാവരും ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ നിന്റെ അമ്മ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? तब उन्होंने सब उनसे पूछा कि क्या आपके माता जी ने बाइबल ट्रांसलेट किया है? ബില്ലി ഗ്രഹാം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എന്റെ അമ്മയാണ് എന്റെ വചനം പഠിപ്പിച്ചെന്നെ ഈ നിലയിലാക്കിയത്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ വെർഷനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. तब बिली ग्राम ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे माताजी ने बाइबल ट्रांसलेट तो नहीं किया है, मगर मेरे माताजी ने बचपन से ही मुझे वचन सिखाया और इस प्रकार बनाने में उनका बड़ा एक प्रभाव है, इसलिए उनका उस वर्षन मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ. നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയുടെ അതിരിനകത്ത് അവർ ഒതുങ്ങണം. आपके कोप के अंदर आपको दिया हुआ उस संतान अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है तो आपके प्रार्थना के उस कमरे के अंदर वो रहना है. പ്രാർത്ഥനയിൽ പൊതിഞ്ഞ തലമുറ പാപത്തിൽ പോകില്ല. प्रार्थना के कमरे के अंदर रहा हुआ उस पीढ़ी कभी भी पाप में नहीं फंसेगी.
ഇനി അഥവാ അതിന്റെ അതിര് ലംഘിച്ചവർ പോയാലും അവർ പോയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ മടക്കി വരുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. और अगर भी उन्होंने अपने उस सीमाओं को पार करके कोई गलती में फंस भी जाते हैं तो वे वापस परमेश्वर के प्रेम में लौट आएंगे करके हमें विश्वास करना है. പാപത്തിന്റെ ആകർഷണീയത വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദൈവവചനം അവരുടെ അകത്തിരുന്നവരോട് സംസാരിക്കണം. आपका प्रलोभन जब अंदर आता है तो आपने सिखाया हुआ उस परमेश्वर का वचन उनके दिलों से व्यवहार करना है, बात करना है. ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന സകലതും മായയാണ്, നശിച്ചു പോകും. പക്ഷേ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവർ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നിത്യതയുണ്ടെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. इस संसार की सारे बातें मोह है, माया है, सब निकल जाएगी, मगर मसीह के लिए खड़ा रहने वाले और मसीह के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले हमेशा के लिए स्थिर रहेगा करके उस सच्चाई को उन्हें सिखाना है. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എത്ര തലമുറകൾ മണിക്കൂറുകൾ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്? आज रात को आपके पीढ़ियों को देखकर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपके कितने बच्चे घंटों भर परमेश्वर के सामने प्रार्थना में गुजारते हैं? നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ എത്ര പേർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്? आपके पीढ़ियों में से कितने जने अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हैं? നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ എത്ര പേർ പ്രവചിക്കുന്നവരുണ്ട്? आपके पीढ़ियों में से कितने जन नबूवत करते हैं? നിങ്ങളുടെ എത്ര തലമുറകൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ദൂത മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്നുണ്ട്? आपके पीढ़ियों में से कितने जन परमेश्वर के उस संदेश को औरों तक पहुंचाते हैं? രാത്രി നമ്മുടെ തലമുറകളെ ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാമോ? आज रात को क्या हम हमारे पीढ़ियों को परमेश्वर के सन्मुख में समर्पण कर सकते हैं? കോടിക്കണക്കിന് പണം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഈ വചനം അവരുടെ അകത്ത് കയറ്റി അവരെ വിടുന്നു. करोड़ों रुपयों की संपत्ति उनके नाम पे करने से बढ़कर है कि परमेश्वर का वचन उनके अंदर आप डाल देते हैं. ആൺതലമുറകളും പെൺതലമുറകളും ഒരുപോലെ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ മുട്ടുകുത്തി നിലവിളിക്കുന്ന ചില അമ്മമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. पुत्र और पुत्री के पीढ़ियों खराब होने वाली इस संसार में प्रार्थना के कमरे में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना और रोने वाले कुछ माताएं इस शाम के समय उठने पाए. ദൈവം ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ ദൈവഭക്തന്മാരുടെയും പിൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. परमेश्वर ने उपयोग किया हुआ हर एक सेवकों के पीछे प्रार्थना करने वाले माता पिता थे. എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പിൻപിലും പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. मेरे सेवकाई के पीछे भी प्रार्थना किया हुआ एक माता जी थी. D.L. മൂഡിയുടെ 6ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അവന്റെ അമ്മയാണ്. D.L. മൂडी को अपने 6वीं उम्र में प्रार्थना करने के लिए उसके माताजी ने सिखाया. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അവർ വരും കാലത്ത് ശക്തരായ സുവിശേഷകരായി മാറും. अगर इस प्रकार है तो पवित्र आत्मा की उस आलोचना के अनुसार बच्चों को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ. आगे वे बड़े सुवार्ता के सेवक बनेंगे. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूं तो मुझे हाय. ദൈവം പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നത്. अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो परमेश्वर के उस व्यवस्था के आप नहीं मानते हैं. കർത്താവ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് പാപമാണ്. परमेश्वर आखिरी में कहा हुआ उस बात को, उस आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो पाप है. എന്നാൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല. मगर अगर मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो मेरे कुछ घमंड नहीं, നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. क्योंकि मेरे लिए वो अवश्य है. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है 2 കൊരിന്ത്യർ 5:14 ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. दूसरी कोरिन्थी 5:14 क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടത്. परमेश्वर की प्रेम हमें विवश करता है. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനം നിയമിച്ചത് കൊണ്ട് നാം സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയല്ല. हम कोई संस्था के साथ जुड़े हैं इसीलिए हम सुसमाचार को फैलाते नहीं हैं. മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് പകരമായി മരിച്ച യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്. मैं जिस जगह पर मरना था उस जगह पर यीशु ने मेरे लिए अपना जान को कुर्बान किया है. उस प्रेम की वजह से मुझे सुसमाचार को फैलाना है.
ലോകത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആരോഗ്യത്തെക്കാളും സൗന്ദര്യത്തെക്കാളും വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാളും ലഭിച്ച സകല പദവികളെക്കാളും നന്മകളെക്കാളും അധികം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. संसार में आपको मिला हुआ उस योग्यताएं, आपके पढ़ाई, आपके संपत्ति से सबसे बढ़कर सुसमाचार के लिए उस प्रेम अगर आपके अंदर आएंगे तो ही आप सुसमाचार के भागीदारी बन पाएंगे. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. और इसीलिए क्या परमेश्वर उस मसीह का प्रेम हमें विवेश करता है कि नहीं करके परखना अच्छी बात है. സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല. अगर सुसमाचार में सुनाता हूं तो मुझे घमंड नहीं. ലേവ്യ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. ലേവ്യ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. लेवियों के पुस्तक 5वां अध्याय उसकी पहली वचन. ഒരുത്തൻ സത്യവാചകം കേട്ടിട്ട് തൻ സാക്ഷിയായി കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്തത് അറിയിക്കാതെ അങ്ങനെ പാപം ചെയ്താൽ അവൻ തന്റെ കുറ്റം വഹിക്കണം. और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है और वह बात प्रकट न करे तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा. ഏതാണ് ഈ സത്യവാചകം? इस सच्चे की शपथ कौन सा है? യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യവാചകം. यीशु मसीह मेरे लिए कलवरी पर अपना जान दिया, यही सच्ची बात है. ഞാനത് കേട്ടയാളാണ്. और मैंने उस बात को सुना हूं. ഞാൻ അതിന് സാക്ഷിയായി കണ്ടയാളാണ്. और मैंने उस बात को साक्षी होकर सबूत होकर देखा हूं. ഞാൻ അനേകരിലൂടെയും ദൈവവചനത്തിലൂടെയും അത് അറിഞ്ഞയാളാണ്. अनेक लोगों से और परमेश्वर के वचन के द्वारा उन बातों को मैंने सुना हूं और जाना हूं. എന്നാൽ ഞാൻ അത് അറിയിക്കാതിരുന്നാൽ അത് പാപമാണ്. मगर उन बातों को अगर मैं नहीं फैलाता हूं तो वो पाप है. നമുക്ക് പാപമെന്ന് പറയുന്നത് 10 കൽപ്പനകൾ വിട്ടു നടക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ മാത്രമാണെന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട്. हम इस विचार में रहते हैं कि अगर हम उस 10 कल्पनाओं को उल्लंघन करते हैं या गहराई की या बड़ी गलती कुछ करते हैं तो ही वो पाप में गिनती किया जाता है. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സുവിശേഷം മറ്റൊരാളോട് അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പാപമാണ്. अगर आप जाने हुए उस सुसमाचार अन्य लोगों को या अन्य व्यक्ति को नहीं बताते हैं तो वो पाप है. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. अगर इस प्रकार है तो सुसमाचार में ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय. നാം ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? उसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर से पाप कर रहे हैं. രാത്രി ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. आज रात को उस पाप से बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है. സുവിശേഷം പറയാൻ PhD വേണമെന്നില്ല. सुसमाचार फैलाने के लिए PhD की जरूरत नहीं है. വലിയ ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സുവിശേഷം പറയാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറയരുത്. अच्छे डिग्री नहीं होने के कारण मैं सुसमाचार की बातों को बताने नहीं जानती हूँ करके बताने की जरूरत नहीं है. ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് സുവിശേഷീകരണത്തിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. जिंदगी के अनुभव उस सुसमाचार की सेवकाई के आगे खड़ी रहती है. ഗദരദേശത്തിലെ ഭൂതഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യന് ഡിഗ്രി ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. उस गदर देश के उस भूत से पीड़ित व्यक्ति को कोई पढ़ाई था या डिग्री था करके मैं नहीं मानती हूँ. 6000-ലധികം ഭൂതങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ദൈവം വിടുവിച്ചപ്പോൾ, യേശു അവനെ വിടുവിച്ചപ്പോൾ അവനൊരു നല്ല സുവിശേഷകനായി മാറി. 6000 से अधिक भूत से पीड़ित उस मसीह ने किया, तब वो एक सुवार्ता बन गया. 3.5 വർഷം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ അധികം ഭൂതഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യൻ വിടുവിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ 10 പട്ടണങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷകനായി മാറി. 3.5 साल मसीह के साथ चला हुआ उस चेलों से बढ़कर जब इस 6000 भूतों से पीड़ित व्यक्ति जब चंगा हो गया, तब वो 10 शहरों में से भी अधिक जगहों पर परमेश्वर के उस समाचार को उसने फैला दिया. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പറയത്തക്ക നിലയിലുള്ള എത്രയോ വിലയേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഓർക്കണം.
अगर ऐसा है तो आज रात को हमें याद करना है कि हमारे परिवारों के अंदर सुसमाचार को फैलाने का कितने अच्छे अच्छे अनुभव अंदर है। സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷിയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അകത്തു മാറി ഒതുങ്ങിയിരുന്നാൽ ദൈവം പിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് നിന്നെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. सुसमाचार की गवाही ठहरने के लिए बुलाया गए हुए नियुक्त किए हुए लोग अगर उसमें से चूक कर घर के अंदर बंद रहते हैं तो परमेश्वर जबरदस्ती आपको कभी ना कभी पकड़ कर बाहर लेके आएगा. സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിയും സമർപ്പണവുമുള്ള പലരും പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ദൈവം അവരെ വേദനയോടെ നടത്തി സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന അനേക അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. सुसमाचार की बुलावट होने वाले अनेक जन जब इस संसार के प्रलोभन के में फंसकर धन के लोभ में फंसकर वे जब इस बातों से अलग हो गए तो बड़ी दर्दनाक अवस्थाओं के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें छूकर उन्हें वापस सेवकाई में ले आने वाली उस अनुभवों को मैं जानती हूँ. അപ്പോൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം സുവിശേഷം അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പാപമാണ്. और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो घमंड करने के लिए कोई बात नहीं है. इसका पहला कारण यह है कि अगर सुसमाचार नहीं फैलाऊं तो वो पाप है. എന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. दूसरा मसीह के उस जबरदस्ती मेरे ऊपर है. മൂന്നാമത്തേത് റോമലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ വാക്യം. तीसरा रोमियो के पत्री 1 अध्याय उसकी 14 वचन. യവനന്മാർക്കും ബർബരന്മാർക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും ബുദ്ധിഹീനർക്കും ഞാൻ കടക്കാരനാകുന്നു. मैं यूनानियों को और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों का और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं. ഞാൻ സകല മനുഷ്യർക്കും കടക്കാരനാകുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കടം വീട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. मैं हर व्यक्तियों का कर्जदार हूं करके एक विचार हमारे अंदर आएगा तो ही हम कर्ज चुकाने का एक इच्छा हमारे अंदर होगी. 1 രൂപ കടം വാങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. 1 रुपया अगर कर्ज लेने वाले सो नहीं सकते हैं, इस प्रकार के लोग हैं. 1 കോടി രൂപ മേടിച്ചാലും സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട്. और 1 करोड़ कर्ज लेने पर भी आराम से सोने वाले लोग भी हैं. സുവിശേഷ നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഒരു കടക്കാരനാണെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ? क्या हे नौजवानों, सुसमाचार के निमित्त आप कर्जदार है करके एक विचार आपके अंदर आती है? എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില യൗവനക്കാരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളിലായി കാണുന്നു. मेरे बातों को ध्यान देने वाले कुछ नौजवानों को पिछले 3 दिन से मैं देख रही हूँ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഈ ദൈവവചന സത്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. मैं आपको चुनौती देती हूँ कि इस परमेश्वर के वचन की गवाही ठहरने के लिए क्या आप अपने आप को समर्पण कर सकते हैं? ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജോലികളെക്കാളും വിശേഷമാണ് സത്യവചനം വിളിച്ചു പറയാൻ ദൈവം നൽകുന്ന ജോലി. संसार में से सारे कामों से बढ़कर है परमेश्वर की उस सुसमाचार को बांटने का जो परमेश्वर की उस काम. ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ജോലി ലഭിക്കില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വന്നു. मैं एक कंपनी में नौकरी के कारण ट्रेनिंग हो जाने के बाद कंपनियों में नौकरी नहीं मिलेगा करके एक अवस्था मेरे जिंदगी में आई. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉയർന്ന ഒരു തസ്തികയിലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് നടത്തിയത്. भारत सरकार के एक बहुत ऊंचे पद के लिए मैंने ट्रेनिंग किया. ഇന്നും അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. आज भी उन सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है. ജോലി കിട്ടേണ്ട പല പഠനങ്ങളും ഞാൻ നടത്തി. नौकरी प्राप्त करने के अनेक विद्या और पढ़ाई मैंने किया. പക്ഷേ ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് സ്വർഗം അത് തടഞ്ഞു. मगर मैं नौकरी में प्रवेश करने के क्षण पहले स्वर्ग ने उसमें रुकावट डाल दिया. കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടല്ല ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചത്. मसीह ने मुझसे कहा कि ये कंपनी के अंदर बंद रहकर काम करने के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया. അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ എന്റെ നാവായിരിക്കാനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചത്. अनेक राज्यों में मेरे जीभ बनकर रहने के लिए मैंने आपको बुलाया है. ഈ പുസ്തകം ചുമന്നുകൊണ്ട് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷവുമായി നിൽപ്പാൻ കൃപയാൽ എനിക്കും ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു. इस पुस्तक को उठाकर अनेक राज्यों में परमेश्वर के नाम के निमित्त गवाही ठहरने के लिए कृपा अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने मुझे भी सहायता किया. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് യൗവനക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു. इस रात को परमेश्वर नौजवानों से बात कर रहा है.
ഇതിനേക്കാൾ വിലയുള്ള പലതും നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കാം. हो सकता है इससे भी अधिक बहुमूल्य बातों को आपने देखा होगा. എന്നാൽ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വില കൂടിയ നിക്ഷേപത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട യുവതലമുറയെ ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ച ദൗത്യത്തിന് പിന്മാറാൻ പലതും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ വലുത് മറ്റൊന്നും ലോകത്തിലില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ വിളിച്ചു പറയും. मगर अनंत काल की उस बात के लिए इस सांसारिक बातें कुछ भी उतना बहुमूल्य नहीं है करके समझते हुए अपने आप को इस जिम्मेदारी को फैलाने के लिए उतना श्रेष्ठ और कोई भी बात नहीं है करके मैं मेरे अनुभवों से आपको बता रही हूँ. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം ചിലരെ തൊടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं सच्चे दिल से आज रात को प्रार्थना करती हूँ कि स्वर्ग कुछ दिलों को छू ले. ഞാൻ പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന നിയോഗം സുവിശേഷീകരണം എന്ന ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നായിരുന്നു. अनेक विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए और बताने के लिए जब मैंने चाही तब पवित्र आत्मा ने मुझे सुसमाचार की उस जिम्मेदारी के बारे में बताने के लिए मुझे प्रेरणा दिया. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനം തുടർച്ചയായി 3 ദിവസം കേട്ടതിൽ ചില ചെറുപ്പക്കാർ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കും. और मैं यकीन करती हूँ कि इन 3 दिनों में सुसमाचार की इस विषय पर सुनने के वजह से कुछ नौजवान अपने जिंदगी को सुसमाचार की उस सेवकाई में और उसको फैलाने के कारण अपने जिंदगी को सौंप देंगे. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यीशु मसीह के नाम पे उस बातें हो जाए करके मैं प्रार्थना करती हूँ. ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. वचन की ओर लौट कर जल्दी बंद करना चाहती हूँ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ प्रेरित पौलुस रोमियों के उस पवित्र जनों को जब पत्री लिख रहा है താൻ റോമിൽ പോയിട്ടില്ല. तब वो रोम में नहीं गया था. അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളോട് റോമയിലുള്ള നിങ്ങളോടും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ എന്നാൽ ആവോളം ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. और उनसे कहता है कि रोम में रहने वाले आपको सुसमाचार पहुंचाने के लिए मैं तैयार होकर रहा. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 27-ാം അധ്യായത്തിൽ കൈസറയെ അഭയം ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് പൗലോസിനെ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. अगर देखिए प्रेरितों का काम 27वें अध्याय में कैसर से जब वो शरण लेता है तब पौल को रोम की ओर ले जा रहा है. റോമിലേക്ക് പോകുന്ന കപ്പൽ റോമിലെത്തുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് പൗലോസ് കയറിയത്. और रोम की ओर सफर करने वाली उस जहाज रोम में पहुंचेगा करके उस विश्वास के साथ पौल उस जहाज में चढ़ा. എന്നാൽ യാത്ര തുടങ്ങി ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കപ്പലിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിട്ടു. अगर यात्रा शुरू करने के कुछ दिन के बाद उस जहाज की नियंत्रण खो गया. മാനുഷികമായ കഴിവുകളിൽ കപ്പൽ നിൽക്കുന്നില്ല, അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ടു. और मानसिक उस कंट्रोल में उस जहाज रह नहीं रहा है, वो और एक जगह की ओर निकल पड़ गया. 15-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, കപ്പൽ കാറ്റിന്റെ നേരെ നിൽപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കുടുങ്ങുകയാൽ ഞങ്ങൾ കൈവിട്ടു, അങ്ങനെ പാറിപ്പോയി. 15वें वचन में हम देखते हैं कि जब हवा के सामने जहाज टिका नहीं और वो हमसे दूसरे जगह की ओर बहने दिया. അവരുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ കൈവിട്ടു. और जब जहाज उनके अधीन में नहीं रहते हुए उन्होंने देखा तब उन्होंने उस जहाज को बहने दिया. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ കൈപ്പിടിയിൽ കൺട്രോളിൽ ഇത് നിൽക്കാതിരുന്നത്? इस जहाज इनके कंट्रोल में क्यों नहीं रहा? എനിക്ക് വചന പഠനത്തിൽ മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. मैंने वचन जब सीखा तो मैं समझ उस बात को मैं आपसे कहती हूँ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ അവസാന യാത്രയാണിത്. और प्रेरित पौलुस के आखिरी सफर है ये. ഇനി താൻ തിരിച്ച് യെരുശലേമിലേക്ക് വരികയില്ല. इसके बाद वो वापस यरूशलेम की ओर नहीं लौटने वाला है. റോമിൽ വെച്ച് താൻ തീരുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. और परमेश्वर जानता है कि रोम में वो खत्म हो जाएगा. എന്നാൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം നാം ഇവിടെ വായിച്ചല്ലോ. मगर हमने एक वचन जो पौलुस ने कहा वो हमने पढ़ा. ഞാൻ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും ബർബരന്മാർക്കും ബുദ്ധിഹീനർക്കും കടക്കാരനാകുന്നു. मैं ज्ञानियों को, बुद्धिहीनों को और अन्य भाषाओं को बात करने वालों को सुसमाचार के निमित्त कर्जदार हूँ. നീ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കപ്പൽ തകരണം.
अगर आपने कहा वो उस बात पूरा होना है तो इस जहाज टूटना है। ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും പറയണം. परमेश्वर के सन्मुख में कहने वाले बातें बड़ी ध्यान पूर्वक हमें कहना है। യെരൂശലേമിലുള്ള യവനന്മാരോടും ജ്ഞാനികളോടും ബുദ്ധിഹീനരോടും ഒക്കെ താൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. यरूशलेम के उस निवासियों को, बर्बरियों को, सबको उन्होंने मसीह के उस सुसमाचार को बताया। എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ബർബരന്മാരോട് താൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ടില്ല. मगर कभी भी उन बर्बरियों से मसीह के सुसमाचार को नहीं बता पाया। എന്നാൽ ബർബരന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാത്ത ഒരു കടം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് और बर्बरियों से मसीह के उस सुसमाचार नहीं बता पाया, उस कर्ज उनके अंदर है करके परमेश्वर जानने के कारण ആ കടം വീട്ടേണ്ടതിനാണ് കപ്പൽ തകർന്നത്. उस कर्ज को पूरा करने के लिए उस जहाज को वहां तोड़ देते हैं। കപ്പൽ കൈവിട്ട് പാറിപ്പോയപ്പോൾ ചെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയത് മെലീത്ത എന്ന ദ്വീപിലാണ്. और देखिए जब उस जहाज डूब गया तब कहाँ जाकर फंस गया, लोग कहाँ जाके बचे? उस मलीता नामक द्वीप में जाकर बचे। 28ന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു അവിടെ ബർബരന്മാർ താമസിക്കുന്നു. और 28 का पहला और दूसरा वचन में हम देखते हैं कि वहां बर्बरन लोग रहते हैं। ആ ബർബരന്മാരോടുള്ള കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം റൂട്ട് മാറ്റി കപ്പൽ അപകടത്തിലൂടെ നടത്തിയത്. और उस बर्बरियों के निमित्त मसीह के उस सुसमाचार को बताने का कर्ज को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उस जहाज को उसके रास्ते से मोड़ कर भेज दिया। ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികൾ തരാൻ വേണ്ടി ചില അപകടങ്ങളിലൂടെയോ ചില പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയോ ചില കടഭാരങ്ങളിലൂടെയോ മനോവേദനയിലൂടെയോ അപവാദത്തിലൂടെയൊക്കെയോ പോയാൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട, പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി അതിനകത്തൊളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. आज रात को मेरे बातों को सुनने वालों से मैं कहता हूं, आपके प्रार्थना के उत्तर के रूप में अगर परमेश्वर आपको कुछ प्रतिकूल अवस्थाओं में, कुछ कर्ज की अवस्थाओं में, कुछ दर्द की अवस्थाओं से भेजता है तो आपको तकलीफ या दर्द होने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना की उत्तर उस प्रतिकूल अवस्था के अंदर छिपी हुई है। ദീർഘനാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ച ചിലതിന്റെ മറുപടി ഇന്നും കിട്ടാനില്ലേ? लंबे समय से प्रार्थना करने वाले कुछ विषयों का उत्तर आज तक आपने प्राप्त नहीं किया है। ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ നിലവിളിക്കുകയാണോ? क्या आजकल चलने वाली उस प्रतिकूल के बीच में के उसके अर्थ को ना समझते हुए आप अभी भी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദൂത് പറയുന്നു, ഭാരപ്പെടേണ്ട, ആ പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. पवित्र आत्मा आज शाम को आपको एक संदेश पहुंचा रहा है कि आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उस प्रतिकूल के बीच में पिछले दिन के उस प्रार्थना के उत्तर को पवित्र आत्मा ले आ रहा है। ബർബരന്മാരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ പൗലോസിന്റെ അഗാധമായ ജ്ഞാനമൊന്നും വേണ്ട. बर्बरियों के बीच में सुसमाचार को पहुंचाने के लिए पौलुस के उस गहरा ज्ञान की जरूरत नहीं है। അന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ മത്തായിയോ മർക്കോസോ ലൂക്കോസോ എഴുതിയത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ളവർ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ളവരല്ല. उन समयों में जो सुसमाचार नहीं लिखा हुआ था, उन सुसमाचारों के बातों को या मत्ती, मरकोस और लूका के इंजिल के द्वारा बताने वाली बातों को अगर उस बर्बरियों के बीच में पौलुस बोला होता तो वे नहीं समझ पाते। എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന് അറിയാം. प्रार्थना के फल उत्तर के फल स्वरूप अगर परमेश्वर आपको एक जगह में ले जाता है तो वहां परमेश्वर जानता है कि वहां क्या करना है। ബർബരന്മാർക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അണലി കടിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ ചത്തുവീഴും എന്ന് മാത്രമാണ്. और बर्बरियों केवल एक ही बात जानता है कि अगर सांप कोई व्यक्ति को काटता है तो वो व्यक्ति मर जाएगा। ഒരു സുവിശേഷവും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്ഭുതം അതായിരുന്നു. और कोई भी सुसमाचार की बातें नहीं समझने वाले एक झुंड के बीच में परमेश्वर केवल यही अचंभित बात को कर सकता था। വിറക് പെറുക്കി തീയിലിടുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു അണലി തൂങ്ങി.
और जब उस लकड़े पकड़कर उठाकर जब उस आग में डालते हैं, तब देखिए हाथ में एक सांप लपेटता है। കപ്പലപകടത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവൻ അണലിയാൽ മരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. और उन लोगों ने विश्वास किया कि उस जहाज के दुर्घटना से बचा हुआ व्यक्ति सांप के लटकने डसने से वो मर जाएगा। എന്നാൽ പൗലോസിനെ അവിടെ കയച്ച ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ തന്റെ കയ്യിൽ പറ്റിയ അണലിയെ തീയിലേക്ക് കുടഞ്ഞു കളയുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. अगर परमेश्वर के उस सामर्थ्य से जिसको पौलुस को उस जगह पर भेजा, उसके हाथ में लटका हुआ उस सांप को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आग में उसने फेंक दिया। രാത്രി സ്വർഗം അയക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. आज रात को स्वर्ग भेजे हुए कुछ लोग मुझे ध्यान से सुन रहा है। ചെല്ലുന്ന ഇടത്ത് എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ട. आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहां किस प्रकार व्यवहार करना है करके आपको पहले से ही योजना बनाने की जरूरत नहीं है। അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ വക്താവാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റും. वहां रहने वाले लोग समझ नहीं पाए उस प्रकार सुसमाचार की वक्ता होकर परमेश्वर आपको बदल देगा। ഇപ്പോൾ ചത്തുവീഴുമെന്ന് ചിന്തിച്ച മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനിൽ ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് മെലീത്ത ദ്വീപിനെ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. और अभी मर जाएगा करके यकीन किए हुए लोग जब जीवन के साथ उस व्यक्ति को खड़ा रहते हुए देखा, तो उसके अंदर परमेश्वर का एक सामर्थ्य मंडरा रहा है करके एक बात उस माल्टा द्वीप टापू के लोगों के अंदर दिया। എന്ന ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചുവട് വെക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ദൈവം തയ്യാറാണ്. और अगर सुसमाचार की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप एक कदम रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए दूसरा कदम रखने के लिए तैयार है। റോമിലേക്കുള്ള അവസാന യാത്രയിൽ തന്റെ ബർബരന്മാരോടുള്ള കടവും കൂടെ വീട്ടിയിട്ടാണ് താൻ റോമിലേക്ക് ചെന്നതും അവിടെ വെച്ച് രക്തസാക്ഷിയായത്. रोम के उस आखिरी सफर में उस सफर के बीच में बर्बरियों के प्रति उसके उस सुसमाचार के निमित्त कर्ज को पूरा करके वो रोम में पहुंचकर मसीह के लिए शहीद हो गया। ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വേളകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ദിനങ്ങളിൽ മറുപടികളായ മുൻപിൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. प्रार्थना जिंदगी के अनेक समयों में संदर्भ में आपने प्रार्थना करके उसके उत्तर इन दिनों में आप प्राप्त करने वाले हैं। വർഷങ്ങളായി നിങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്ന ചില അണലിയുടെ ശക്തികളെ ആത്മാവിൽ കുടഞ്ഞ തീയിലേക്കിട നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകം വെളിപ്പെടും. अनेक सालों से आपके पीछे रहने वाले सांप के उस सामर्थ्य को आप अपने हाथों से उस आग में झटक दीजिए। आपके पीछे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मंडराएगा। ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ചെയ്യും. യുവാക്കന്മാരെ, ये नौजवानों, अब तक आपने नहीं देखा उस प्रकार की अचंभित बातें परमेश्वर आपके जिंदगी के द्वारा करेंगे। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹിതത്തിന് ചലിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ അസാധാരണ മനുഷ്യരാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് പറയുകയാണ്. और मैं आत्मा के से भरपूर संदेश आपको देता हूं कि पवित्र आत्मा के अधीन आप अपने आप को सौंपेंगे तो अद्भुत बातों को परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച 2 ചെറുപ്പക്കാർ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിലുണ്ട്. और पिछले 2 दिन से मैंने ध्यान दिए हुए 2 नौजवान इस जूम के मीटिंग में जुड़े हुए हैं। എനിക്ക് അവരെ അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അവരുടെ പേര് വായിക്കാം. और मैं उन्हें नहीं जानता हूं मगर मैं उनके नाम पढ़ूंगी। ഒരു ഫോൺ ദീപക് എന്നയാളിന്റെയാണ്. एक फोन जो है वो दीपक नामक व्यक्ति का है। ഒരാള് ശുഭം ധമായി എന്നയാളാണ്. और दूसरा शुभम दमाई करके है। ഈ 2 ചെറുപ്പക്കാരോടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറയുകയാണ്. इन दोनों नौजवानों से पवित्र आत्मा संदेश दे रहा है। നിങ്ങൾ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ദൈവം റൂട്ട് മാറ്റി വിടാൻ പോകുകയാണ്. आप भी विचार नहीं कर सकते हैं उस प्रकार आपके भविष्य को परमेश्वर अलग करके ले जाने वाला है। ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ദൈവം നൽകാൻ പോകുകയാണ്. परमेश्वर के उस दिव्य प्रकाशन आपके प्रार्थना के कमरों में परमेश्वर देने वाला है। ഈ തലമുറയിൽ അസാധാരണ അഭിഷേകത്തിനു വേണ്ടി നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, इस पीढ़ी में असाधारण उस अभिषेक को पाने के लिए अगर आप पुकार कर रोने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി ദൈവം നിങ്ങളെ ചില മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണ്. आपके मित्रों से बढ़कर अलग रीतियों में परमेश्वर आपको उपयोग करने जा रहा है. കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ വർഷങ്ങളായി വ്യാപരിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തിയെ തകർക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളുടെ നാവിന്റെ മേൽ ഒരു പവർ നൽകുകയാണ്. और कुछ परिवारों में अनेक सालों से मंडराने वाले उस दुष्ट सामर्थ्य को नाश करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर आपके ऊपर सामर्थ्य को देने वाला है. ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഹിച്ച് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. इन दोनों युवकों को सौंपते हुए मैं आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करने वाली हूँ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദമായി തലമുറയിൽ നിൽക്കുവാൻ, നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ദേശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा की शब्द होकर इस पीढ़ी में खड़े रहने के लिए, आप रहने वाली उस जगह में परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा रहने के लिए परमेश्वर आपको बनाना चाहता है. സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. या सौंपने के लिए आप तैयार है कि नहीं, वो अहमियत रखता है. ശംധന റിഗല ഹസ്തര ദിഗൽ ഖമന ഘടകൾ ഷൈഡവ അവരവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവദാസനോട് അറിയിക്കട്ടെ. अपने अपने निर्णय अपने उस सेवक से, परमेश्वर के सेवक से आप कह देना. അവരാരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ദൈവദാസനെ. ये सेवक ये कौन है करके मैं नहीं जानती हूँ, എന്നാൽ അവരുടെ മേലുള്ള വിളി അസാധാരണമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. मगर मैं जानती हूँ कि उनके ऊपर जो बुलावट है वो असाधारण बुलावट है. അവരെ തകർക്കുവാൻ അസാധാരണമായ പദ്ധതികൾ പിശാച് ഇണക്കുന്നുണ്ട്. उन्हें नाश करने के लिए असाधारण योजनाओं को शैतान बना रहा है. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവരിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി വരും നാളുകളിൽ ലോകം അറിയാൻ പോകുകയാണ്. अगर वे परमेश्वर के साथ खड़ा रहने के लिए अपने आप को सौंपते हैं तो उनके अंदर मंडराने वाली उस अभिषेक की सामर्थ्य संसार आने वाले दिनों में देखने वाली है. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इस रात को इन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ. ദീർഘവർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസിന്റെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോയ ബ്രെയിനാർഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. अनेक सालों पहले रेड इंडियंस के बीच में सेवकाई के लिए गया हुआ ब्रेनयार्ड के बारे में मैंने पढ़ी हूँ. അദ്ദേഹം റെഡ് ഇന്ത്യൻസിന്റെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോയപ്പോൾ जब वो सेवक रेड इंडियंस के बीच में सेवा करने के लिए गया, താൻ അയക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞു പോയവരാരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. जब उनको उनके उस निर्णय को सुनने वाले उनसे कहा कि जिन्होंने उन जगहों पर सेवकाई के लिए गया उनमें से कोई लौटा नहीं. എന്നാൽ ഡേവിഡ് ബ്രൈനാർഡ് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു കുടിൽ കെട്ടി അവിടെ പാർത്തു. मगर डेविड ब्रेनयार्ड उनके बीच में जाकर एक झोपड़ा बनाकर रहने लगा. അവിടെയുള്ള റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചു. वहां के निवासी रेड इंडियंस उन्हें मार डालने की कोशिश बहुत बार किए. വിഷം പുരട്ടി അമ്പുകളുമായി ഇദ്ദേഹത്തെ എയ്തു വീഴ്ത്തുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. इस प्रकार जहर डालकर तीर से उन्हें मारने की कोशिश उन्होंने किया. അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. और ये व्यक्ति, ये सेवक बाहर नहीं निकल सकता है, इस प्रकार वो तंबू में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി വിഷം പുരട്ടി അമ്പുകളുമായി താൻ പാർക്കുന്ന കൂടാരത്തിനടുത്തെത്തി. एक दिन रात को वे लोग अपने उस तीरों में जहर डालकर इस सेवक को मार डालने के लिए उनके तंबू के नजदीक आया. ഇദ്ദേഹം കൂടാരത്തിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കൊല്ലുവാനായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവർ. और जब ये सेवक तंबू से बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि ये लोग उन्हें मारने के लिए वहां खड़े हैं. കൊല്ലുവാൻ വന്നവർ ആ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ और जब जो लोग इन्हें मारने के लिए आए उन्होंने जब उस सेवक के तंबू के अंदर देखा, तब ദീർഘമണിക്കൂറുകളായി മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭക്തനെയാണ് അവർ കണ്ടത്. अनेक घंटों से अपने घुटने में प्रार्थना करने वाले उस भक्त को उन लोगों ने देखा. ഇവൻ പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇവനെ കൊല്ലാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. और जब तक ये बाहर नहीं निकल रहा है तब तक उन्हें मार भी नहीं पा रहे हैं. അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ മൂർഖൻ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. और वे लोग जब देख रहे हैं तब एक बड़ा नाग सांप इस प्रकार आकर इस सेवक को डसने के लिए इस प्रकार फन फैलाकर खड़ी है. കൊല്ലുവാൻ വന്നവർ വിചാരിച്ചു ഇനി ഞങ്ങളായിട്ട് കൊല്ലണ്ട, പാമ്പ് അവനെ കൊന്നോളൂ. तब जो लोग उन्हें मारने के लिए आए उन्होंने इस प्रकार सोचा कि अभी हमें इस सेवक को मारने की जरूरत नहीं है, ये सांप उसे डसकर उसे मार देगा.
എന്നാൽ ചില സമയങ്ങൾ ആ പാമ്പ് അങ്ങനെ പത്തി വിടർത്തി ആടിയിട്ട് ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ പിറകോട്ടിഴഞ്ഞ് ആ പാമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. मगर कुछ समय तक नाग सांप आकर इस प्रकार अपने फन को हिला डुलाकर खड़ा रहकर थोड़ा समय के बाद वो उतर कर चला गया. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവനെ കൊല്ലാൻ വന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. और जब इस दृश्य को उन लोगों ने देखा तब वे डर गए. അവർ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായില്ല, അവർ തിരിച്ചുപോയി. वे उस सेवक को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ और वे लौट गए. എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടാരങ്ങൾക്കടുക്കലേക്ക് സുവിശേഷവുമായി ചെന്നു. दूसरे दिन ये सेवक सुसमाचार के पत्रियों के साथ उन लोगों के तंबू के नजदीक गया. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ചെന്ന ആ മനുഷ്യനെ അവർ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ വീണു. पिछले रात को हुई बातों से अनजान उस परमेश्वर का सेवक जब उन लोगों के झोपड़े के नजदीक गया तब वहां के लोग दंडवत करके उसके सामने गिर पड़े. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ തന്നോട് എതിർത്തു നിന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഡേവിഡ് ബ്രെയിനാർഡ് അറിഞ്ഞില്ല. डेविड ब्रेनर्ड को ये बात मालूम नहीं था कि पिछले दिन तक उनके विरोध करने वाले उस लोग को अंदर क्या बदलावट आई. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? उन्होंने पूछा कि आप कैसे बदल गए. അവർ തലേ ദിവസം നടന്ന സംഭവം അദ്ദേഹത്തോട് വിവരിച്ചു. उन लोगों ने पिछले रात को हुई बातों को उस परमेश्वर के सेवक से कहा, उनको वर्णन करके सुनाया. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിന്റെ അകത്തൊരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന്. उन्होंने कहा कि हम समझ गए कि आपके अंदर एक सामर्थ है. ആ പാമ്പ് ഭയപ്പെട്ട് പുറകോട്ടിഴഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. और उस सांप डर कर पीछे की ओर रेंग कर चले जाते हुए हमने देखा. അതുകൊണ്ട് നീ പറയുന്നത് നിന്റെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. और इसीलिए आपके कहना मानने के लिए और आपके परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ തയ്യാറാണോ? या परमेश्वर के लिए जाने के लिए आप तैयार हैं? ദൈവം അയച്ചാൽ മടി കൂടാതെ പോകാൻ തയ്യാറാണോ? परमेश्वर अगर आपको भेजेगा तो निरुत्साहित होकर आप साहस के साथ जाने के लिए क्या आप तैयार हैं? നാം ഇവിടെ ചിന്തിച്ച വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച പൗലോസിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. और हमने यहाँ पढ़े हुए वचनों को स्मरण करते हुए वापस मेरे बातों को मैं बंद करना चाहती हूँ. കപ്പൽ ഉടമസ്ഥന്റെ മകനായിരുന്ന ശൗൽ പൗലോസായി മാറിയപ്പോൾ കപ്പല് പോയിട്ട് ഒരു ഉടുപ്പ് പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ല. जहाज के मालिक के बेटा रहा वो उस शाऊल जब बदल गया तब देखिए उसके एक जहाज तो कम ठीक है, एक कपड़ा एक शर्ट तक उसका खुद का नहीं था. തനിക്കൊരു പുതപ്പുണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പടയാളികൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോരാൻ മറന്നുപോയി. उसका एक कंबल था, जब अचानक उसे सैनिक लोगों ने पकड़कर ले गया तब उस कंबल को भी लेना वो भूल गया. 2 വർഷത്തെ റോമൻ തടവറയിൽ അദ്ദേഹം കിടന്നു. 2 साल उस रोमी बंदी गृह में वो पड़ा रहा. ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള കൽത്തുറുങ്കിൽ ഒരു ഉടുപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ താൻ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെട്ടു. उस भयानक ठंडी में रहने वाली उस बंदी गृह के पत्थरों में एक शर्ट के बगैर उसको सोना पड़ा. എന്നാൽ താൻ തന്റെ നിജപുത്രനായി സ്നേഹിച്ച തീമോത്തിയോസിന് എഴുതി, നീ വേഗത്തിൽ ശീതകാലത്തിനു മുൻപേ പുതപ്പ് എനിക്ക് കൊണ്ടുതരണം. और उसने अपने निज पुत्र तीमोथियुस को पत्री लिखा कि ठंडी से पहले तो शीघ्र मुझे उस कंबल ला देना. തീമോത്തിയോസിന്റെ കയ്യിൽ ഈ കത്ത് കിട്ടി. താൻ കർപ്പോസിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന പുതപ്പും ചർമ്മലിഖിതങ്ങളുമായി ആ താൻ കിടക്കുന്ന ജയിലിന്റെ വാതിക്കലെത്തി. और जब तीमोथियुस को वो पत्री मिला तब उसने तुरंत कर्पोस के घर से उस कंबल को लेकर जेल के उस पौलोस जिस बंदी में पड़ा था उसके बाहर पहुंचा. വാതിക്കൽ നടക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ചു, ഇതാണോ പൗലോസ് എന്ന വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്ന റോമിലെ തടവറ? उस बंदी गृह के बाहर खड़ा रहने वाले सिपाही से वो तीमोथियुस ने पूछा कि यही बंदी गृह है जहां पौलोस पड़ा रहता है. സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു, അതെ, നിനക്ക് എന്ത് വേണം? उस सिपाही ने कहा कि हाँ यही बंदी गृह है, आप क्या चाहते हो? എനിക്ക് പൗലോസ് എന്ന വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനെ കാണണം. और उस तीमोथियुस ने कहा कि मैं उस पौलोस नामक वृद्ध व्यक्ति को मैं देखना चाहता हूँ. ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു, നീ തീമോത്തിയോസ് ആണോ? तब उस सिपाही ने पूछा कि क्या आप तीमोथियुस हो? തീമോത്തിയോസ് പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ തീമോത്തിയോസ് ആണ്. तीमोथियुस ने जवाब दिया कि हाँ मैं तीमोथियुस हूँ. അയ്യോ, ഇന്നലെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് നീറോ കൈസറിന്റെ വാളിനാൽ അദ്ദേഹം നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു.
ये कल सुबह 8 बजे उस नीरो कैसर के तलवार से कल उसको घात किया गया करके इन्होंने कहा। ഒരു സ്വന്തമായില്ലാത്ത ഒരു പുതപ്പിനു വേണ്ടി പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ നിത്യതയുടെ സമ്പത്ത് കണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത പൗലോസാണ് പറഞ്ഞത്, സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. ये खुद के संपत्ति के रूप में ये कंबल भी नहीं रहा था। उस पौलुस ने कहा अनंत काल की उस संपत्ति को देखकर कहता है, अगर सुसमाचार को ना सुनाओ तो मुझ पर हाय। സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ എല്ലാം ലഭിക്കുമെന്നല്ല, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വേണം ഇറങ്ങാൻ. सुसमाचार के लिए निकलते हैं तो सब कुछ मिल जाएगा करके नहीं, मगर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उस यकीन के साथ हमें निकलना है। ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല മാർഗങ്ങൾ വേറെ പലതുമുണ്ട്. संसार के सुख विलास के लिए निकलना है तो इससे बढ़कर और अनेक मार्ग है। കഷ്ടത സഹിക്കാൻ, പട്ടിണി സഹിക്കാൻ, ഒരു വേള രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് പോലും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ചില സുവിശേഷകരെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. कष्ट को सहन करने के लिए, भूख को सहन करने के लिए, अगर परमेश्वर के लिए लहू, अगर अपने जान को भी कुर्बान करना पड़े तो उस प्रकार के शहीद बनने के लिए कुछ नौजवानों को तैयार करने के लिए, खड़ा करने के लिए परमेश्वर सहायता करे करके मैं चाहती हूँ। ഞാൻ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं एक क्षण आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। കർത്താവേ, ഈ സുവിശേഷീകരണം എന്ന ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ 3 രാത്രികളിൽ ഞങ്ങൾ കേട്ട ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. प्रिय परमेश्वर, पिछले 3 दिन से